أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد الصلاة خير من النوم. الصلاة لا
صل وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. أجمعين الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah subuh yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat, kita masih menyebabkan membicarakan tentang terhindarnya kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan berikutnya yaitu orang-orang yang diberikan anak perempuan oleh Allah, lalu mereka menjaganya, memeliharanya sehingga mencapai salihah, dijamin orang tuanya dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya semua dalam kategori sahih. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana lahu salasu banat." Barang siapa yang Allah berikan 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, lalu dia bersabar ketika datangnya anak perempuan itu, wa ta'amahunna wa saqahunna, lalu dia memberi anak-anak perempuan itu makan dan minum, wa kasahunna, dan dia memberi pakaian, min jiddatihi, semampunya, hati sesuai dengan kecukupannya, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi perisaimu dari api neraka di saat hari kiamat nanti.
Dalam hadis riwayat Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa yang Allah berikan 3 anak perempuan. Jadi bilangan 3 itu diperkuat dalam hadis yang lain dari riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata perkara yang sama. Barang siapa yang diberikan 3 anak perempuan, maka dipelihara dengan baik, lalu dia menjadi anak yang salihah, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang dari api neraka Allah. Mereka lah yang menahan dahsyatnya azab Allah kalau salihah. Nah, ketika menyebutkan bilangan 3 dalam hadis Jabir berikutnya, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami yang cuma punya 2 anak perempuan?" Mungkin kita pun Pak, ketika mendengar hadis ini, lalu kita berkata dalam hati, mungkin kita cuma punya 2 anak perempuan. Maka pertanyaan itu, bagaimana kami yang cuma punya 2 anak perempuan ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? 2 anak perempuan, kata Rasulullah, sama, yang punya 2 anak perempuan dia pelihara juga dapat pahala yang sama dan menjadi perisai dari api neraka Allah. Lalu Jabir berkata, aku menunggu-nunggu, mudah-mudahan ada sahabat yang bertanya lagi, bagaimana kami yang cuma punya 1 anak perempuan ya Rasulullah? Ini riwayat Jabir, tapi dia mengatakan, aku menunggu mudah-mudahan ada yang tanya lagi tentang kalau punya anak perempuan 1 orang bagaimana. Tapi tidak ada yang bertanya. Lalu Jabir mengatakan di ujung hadis, aku yakin seandainya ada sahabat yang bertanya bagaimana dengan mereka yang cuma punya 1 anak perempuan, pasti jawaban Rasulullah sama, walaupun cuma 1 anak perempuan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya Rasulullah tidak membatasi. Cuma kenapa disebutkan 3? Karena memelihara 3 lebih susah daripada memelihara 2. Memelihara 2 lebih susah daripada memelihara 1. Maka diambil bilangan yang kira-kira memang kita terasa berat, terasa susah membesarkannya, memeliharanya. Maka oleh karena itu, beruntunglah mereka yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan anugerah mempunyai anak perempuan. Nah, sekarang ada di antara kita tentunya hana mutirobi yang minum, orang pun yang perempuan. Di antara kita ada yang cuma punya anak laki-laki, termasuk yang sedang berbicara, cuma punya 2 orang anak laki-laki. Sebenarnya memelihara anak itu semuanya sama, baik laki perempuan. Kalau kita pelihara dengan baik, dipastikan mereka akan menjadi perisai kita di api neraka Allah. Syaratnya saleh, syaratnya saleh. Laki-laki pun Allah Subhanahu wa taala memuliakan bagi mereka yang memelihara anak laki-laki. Cuma kenapa dalam hadis tidak disebutkan anak laki-laki? Ini berhubungan dengan pelecehan perempuan di masa jahiliyah, karena hadis-hadis ini turun di masa Rasulullah awal-awal keislaman. Apa yang terjadi di masa jahiliyah? Orang-orang jahiliyah begitu bencinya kepada, mereka menganggap kalau punya anak perempuan menjadi aib, menjadi tabu bagi mereka. Lalu mereka berbangga-bangga seandainya mereka diberikan anak laki-laki, karena dalam pandangan mereka anak laki-laki lah pembela keluarga, anak laki-laki lah yang nanti akan menjadi pemegang tombak panah di saat berperang. Jadi dianggap laki-laki lebih bermanfaat daripada perempuan. Maka disebut dengan jahiliyah. Mereka bodoh. Allah yang menyebut dalam Al-Quran, Nabi yang menyebut, mereka sendiri tidak menyebut dirinya jahiliyah. Artinya tidak ada golongan yang di masa itu menyebut kami dari kaum jahiliyah. Tidak. Ana yang begahro kamu dari golongan urang bangainyo, ana. Tapi sebutan itu dari Allah dan Nabi untuk mereka. Kenapa? Gaya berfikir mereka kebodohan menyata. Mulai dari menyembah tanah liat yang mereka buat sendiri menjadi Tuhan.
Kemudian mereka ketika menangani permasalahan dengan pikiran yang bodoh, termasuklah menghadapi anak perempuan, padahal ibu mereka perempuan, isteri mereka perempuan, tapi mereka membunuh anak-anak perempuan. Tapi di satu sisi mereka berharap ada perempuan. Jadi ini kebodohan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran kondisi di saat itu. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, ketika para wali atau ayah-ayah dikabarkan kepada mereka, iaitu dikabarkan oleh bidan yang menangani kelahiran, kalau yang lahirnya adalah unsa, iaitu anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, langsung ayah-ayah berubah wajahnya menjadi hitam, ya, muswaddan, berubah menjadi hitam. Kenapa? Marah, menahan marah. Lalu diambil anak perempuan itu, ya, dalam keadaan masih baru dilahirkan, langsung dikuburkan hidup-hidup. Itu Allah langsung yang cerita masa itu. Jadi menguburkan anak perempuan menjadi tradisi, dianggap memalukan kalau punya anak perempuan. Bahkan lebih parah lagi, ketika anak perempuan ada yang dewasa, itu dijadikan sebagai barang warisan, bukan mendapat warisan, tapi dijadikan sebagai barang warisan. Kalau seorang suami mempunyai isteri yang kedua, lalu suami ini meninggal, maka anak kandung dari isteri pertama itu mendapatkan warisan dari ayahnya. Salah satunya ada isteri ayahnya, salah satunya adalah isteri ayahnya. Jadi isteri ayah, yaitu isteri kedua ayah, bukan ibu kandung, isteri mamak tiri daripada anak ini, itu bisa mendapatkan warisan, yaitu mantan isteri ayah. Jadi diperlakukan, dilecehkan. Begitulah keadaan masa lalu. Begitu terhinanya perempuan di mata mereka. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat perempuan. Maka diizinkan kepada Rasulullah untuk mengeluarkan kalamnya, mengeluarkan hadis-hadisnya tentang kemuliaan anak perempuan. Orang-orang mengejar pahala melalui anak perempuan, tidak lagi memperlakukan perempuan semena-mena. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menampakkan akhlak, artinya menampakkan ke umatnya bagaimana memperlakukan seorang perempuan. Dari kecil sudah disayang-sayang demi mendapatkan pahala besar. Jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi, setelah menyebutkan jumlah bilangan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang memberi mereka makan, memberi mereka minum, memberi mereka pakaian. Jadi ini amalan-amalan untuk memuliakan perempuan. Artinya jangan lagi dibunuh, tapi hargailah, hormatilah, berilah mereka yang menjadi hak mereka. Di saat itulah semua sahabat yang telah masuk Islam mulai memuliakan perempuan. Sampai besarnya mereka memuliakan ibunya, mereka memuliakan isteri-isterinya. Sampai Umar bin Khattab, walaupun istrinya kadang-kadang marah kepada Umar dalam urusan-urusan rumah tangga yang kecil, tapi tidak satu kalimat pun dari Umar bin Khattab yang membalas kemarahan istrinya. Tidak pernah. Sehingga tercantum dalam kitab-kitab, Umar ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Umar, kami melihat ketika istrimu marah, memarahimu." Padahal Umar cukup preman pak orangnya, tapi dimarahi istri. Maka preman-preman ni kalahnya sama istri. Mike Tyson itu luar biasa di atas ring, tapi kalah dengan istri. Itu kekuatan perempuan, tapi di rumah saja. Umar bin Khattab ketika ditanya itu, "Kami melihat engkau dimarahi oleh istrimu. Kadang-kadang istrimu mau pep-pep." Bahasa dulu tidak pep-pep begini maksudnya, ya. "Tapi kami tidak pernah melihat engkau memukulnya, mencacinya." Apa jawaban Umar? "Kelebihan mereka, kelebihan istriku, mengandung anakku, berjuang untuk anakku, melayaniku, lebih hebat daripada kemarahan yang sesaat ini." Begitulah penghargaan sahabat untuk para perempuan, betul-betul dimuliakan.
Maka kemudian terjadilah perubahan. Salah satu yang dijamin oleh Rasulullah, yang memelihara anak perempuan baik-baik, artinya ingin digambarkan berlawanan dengan perlakuan kaum jahiliyah, dijamin mereka lah yang menjadi perisai dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan bahawa dakhalat imra'atun ma'aha al-bintain. Pernah datang seorang perempuan kepada Rasulullah, seorang ibu-ibu dengan membawa 2 orang anak perempuan yang kecil-kecil. Laha tas'al falam tajid 'indi syai'an. Ini hadis dari Aisyah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tadi datang seorang ibu-ibu membawa 2 orang anak perempuan yang kecil-kecil, lalu meminta sesuatu kepada aku, tapi aku tidak punya sesuatu, ghaira tamrah, hanya kurma, hanya sebutir kurma yang kupunya. Itu begitu gaya hidup di masa lalu. Jadi tidak ada makanan dalam kulkas, tidak ada persiapan untuk hidup seminggu yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpan makanan. Kalau ada 1 butir kurma, bayangkan Aisyah mengatakan, tidak ada makanan ya Rasulullah, cuma tertinggal 1 butir kurma. Begitu sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian fa'ataituha iyyaha faqassamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha. Kuberikan kepada ibu itu 1 butir kurma itu. Kemudian ibu itu membelah kurmanya. Karena cuma 1, dibelah kurma. Dan belahan itu 1 potong diberikan kepada anak perempuannya, 1 potong lagi diberikan kepada anak perempuan yang lain. Dan itu ibu itu lam ta'kul minha, beliau sendiri tidak makan. Jadi demi memberikan kepada 2 orang anak perempuan tadi, si ibu yang meminta makanan dari Rasulullah, dia sendiri tidak makan. Summa qaman fakharajat. Setelah 2 anak perempuan itu dapat makanan, ibu itu keluar dan pergi, kata Aisyah. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah diceritakan kepada Nabi, ketika Nabi pulang, Aisyah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Rasulullah berkata setelah mendengar cerita itu, mani butuliya min hazihil banat bisyai' fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Apa jawaban Rasulullah ketika mendengar perlakuan seorang ibu kepada 2 anak perempuan? Kata Rasulullah, barang siapa yang diberi ujian dengan 2 anak perempuan tadi, artinya disesuaikan dengan kisah ibu itu tadi, barang siapa yang diberikan ujian dengan diberikan anak-anak perempuan, maksud Rasulullah, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi satir, akan menjadi penghalang dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah memuji perlakuan ibu itu. Bayangkan dia sendiri tidak makan demi menghidupi kedua anak perempuannya. Ketika disebutkan tentang jenis kelamin perempuan, langsung Rasulullah mengeluarkan satu hadis, yaitu barang siapa yang diberi ujian dengan anak perempuan. Kenapa bahasa Rasulullah diberi ujian? Karena mengingat zaman itu perempuan menjadi hal yang sangat memalukan. Maka dimaksud di situ adalah di masa itu menjadi ujian. Artinya dia harus tahan rasa malu, diejek-ejek orang, perempuan lagi, tidak ada laki-laki. Itu ujian, tapi dia pelihara dengan baik, maka akan menjadi penghalang dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kondisi kita tentu sedikit berbeda. Kita tidak lagi melecehkan anak perempuan, bahkan kita merindukan datangnya anak perempuan. Tapi kalau anak kita perempuan semua, tentunya kita juga merindukan datangnya laki-laki. Kalau laki-laki semua, kita merindukan yang perempuan. Kalau sudah ada dua-duanya, kita mengatakan kenapa terlalu banyak. Tidak ada satu pun kita meminta, terlalu banyak pun kita mengeluh. Itu kehidupan hari ini. Padahal semua anak sama, laki-laki perempuan semuanya sama. Tapi perlu kita ketahui, hadis ini tidak hanya berlaku di zaman jahiliyah. Hadis ini tidak hanya berlaku di zaman Rasulullah, tapi berlaku sepanjang masa. Yang ingin kita katakan, perlakukanlah dengan adil antara kasih sayang dengan anak perempuan dan kasih sayang kepada anak laki-laki.
Karena hari ini orang juga masih ada sedikit sifat jahiliyah, menganggap bahawa kalau belum punya anak laki-laki, seakan-akan ada kekurangan dalam keluarga. Jadi dia menganggap ini laki-lakilah penuntas di dalam kehidupannya. Karena terbayang kalau tidak punya anak laki-laki, itu sudah mulai terbayang warisan akan menjadi milik wali. Sudah walinya jahat semua, tapi terpaksa jadi milik wali. Karena kalau warisan itu, kalau cuma punya satu anak perempuan, itu hanya dapat oleh anak perempuan ini setengah dari harta kita. Kalau cuma punya satu anak perempuan tanpa laki-laki. Kalau punya dua anak perempuan atau lebih tanpa diiringi dengan laki-laki, tidak ada laki-laki, maka perempuan-perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta kita. Setelah potong untuk isteri, sisanya untuk wali. Tapi kalau ada anak laki-laki, itu harta tidak ke mana. Semua pak cik, pak wah, tulang, paman, siapapun, om, tante, semuanya, itu tidak bisa bicara apa-apa kalau punya anak laki-laki. Jadi dianggap laki-laki itu adalah pembela, dia yang menghabiskan harta. Jadi ada sedikit kecenderungan, kalau belum punya anak laki-laki, seakan-akan kita sedih. Ini sedikit sisa. Kita memang perlu mendapatkan laki-laki sebagai penerus generasi, tapi perempuan juga menjadi hal yang dilebihkan Allah Subhanahu wa taala. Toh kita akhirnya dapat juga anak laki-laki, tapi menantu namanya. Maka pintar-pintarlah mencari menantu. Jangan asal-asalan terima menantu. Kenapa? Begitu salah terima, maka yang mudarat bukan hanya anak kita, tapi kita pun mudarat. Kita dapat menantu pak sabu-sabu, memang ahli sabu-sabu. Itu Masya Allah, sekali dia datang ke rumah, itu entah apa-apa yang hilang. Blender hilang, rice cooker hilang, paling kurang silau gedanya di ke gada. Karena mereka kalau sudah kecanduan, itu 20,000 pun jadi, 20,000 pun jadi. Kalau ada ahli sabu-sabu yang datang ke masjid, itu sandal yang sudah lama kita pakai pun jadi. Ini pengalaman pribadi. Di mana-mana bisa terjadi itu. Makanya kalau seandainya tidak punya anak laki-laki, maka pintar-pintarlah mencari menantu laki-laki agar menjadi pengganti anak laki-laki kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Idza ja'akum rajulun man tardawna dinahu wa khuluquhu," wahai para wali, kalau datang kepadamu seorang laki-laki yang melamar anakmu, lihatlah dua perkara. Apa yang lihat? Tardawna dinahu wa khuluquhu, lihat agamanya, lihat akhlaknya. Cuma dua perkara disuruh lihat, agama dan akhlak. Disuruh lihat pertama agama, supaya anak perempuan kita bahagia. Lihat agama laki-laki yang melamar anak kita. Lihat salatnya. Tanya jam berapa salat subuh. Mungkin dia tidak tahu jam berapa salat subuh sekarang, tidak pernah salat subuh, selalu terlambat. Jangan terima. Tanya berapa rukun salat. Jangankan dia, yang tanya pun tidak tahu berapa rukun salat. Itu yang paling bahaya. Ada yang mengatakan ini calon mertua kadang-kadang waktu tanya sudah dipersiapkan soal. Tanya sama ustaz, sama tengku, apa soal katanya. Yang mensabar hanya jawabnya yang melalui mertuanya. Itu juga parah. Jadi dilihat agamanya, dan kita untuk mengetahui agama yang akan membahagiakan anak perempuan kita itu tidak bisa dengan bertanya, hanya sekedar bertanya, karena dia toh mempersiapkan diri. Dia akan datang dengan baik-baik, dia akan belajar dulu, dia macam-macam dia lakukan untuk mendapatkan anak kita. Maka bagaimana caranya? Anil mar'i la tas'al anhu, sal an qarini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang, jangan tanya langsung kepada dirinya, tanyalah kepada orang lain yang dekat dengannya. Maka kirimkan utusan ke kampungnya, tanya di kampungnya, apakah dia pernah nampak di masjid di kampungnya? Pernahkah dia salat di Menasah waktu salat subuh di kampungnya? Kalau ada, lihat yang kedua, kriteria yang kedua, akhlaknya. Lihatlah akhlak. Maka semua itu kita tanya. Sewa intel, Bapak Ibu melaka Allah. Disewa intel, suruh datang ke kampung calon menantu anak kita. Jangan asal terima. Banyak hari ini kadang-kadang datang calon-calon menantu untuk membahagiakan anak-anak kita. Itu begitu datang dengan mobil Innova,
ribon lagi. Kemudian dengan pakaian yang sangat indah, rapi, lalu dia assalamualaikum dengan sangat sopan. Kita taruh makanan, dia tidak berani makan, padahal sudah lapar sekali. Lalu kita menganggapnya bahawa dia sopan sekali. Dia cuma lihat saja isi toples, tapi tidak berani buka sampai kita suruh buka. Lalu kita mengira dia sudah sopan, padahal di rumahnya toples habis. Di saat seperti itu mereka akan berusaha untuk menjadi orang terbaik supaya mendapatkan anak kita. Jangan terlena, jangan terjebak. Itu tidak bisa dilihat begitu saja. Dan ketika sudah kita berikan anak perempuan kita, tiba-tiba terbongkarlah, ternyata Innova Reborn itu rental. Ternyata akhlak dia tidak sesuai. Maka ini sayangilah anak perempuan kita. Ini contoh kita kadang-kadang asal-asalan untuk membuat anak kita bahagia. Jadi memang kalau kita punya anak perempuan ada sedikit ujian bagi kita, iaitu kita sudah tahu dari awal bahawa anak perempuan kita itu tidak akan bersama kita. Mungkin dia tidak akan pernah mengirimkan amplop gajinya untuk kita. Atau mungkin kemungkinan besar terjadi dia dilarang kerja oleh suaminya. Artinya semua pengabdian kita kepadanya kemungkinan besar tidak berbalas. Itulah disebut ujian. Kita pelihara, kita yang sekolahkan dia, kita yang gendong dia, ibunya yang membawa dia dalam alam rahim 9 bulan, lalu kemudian ibunya yang menahan rasa sakit ketika dilahirkan, disekolahkan di TK, kemudian SD, SMP, SMA, masuk kedoktoran, bayarnya saja Masya Allah. Ketika menikah diculik oleh seorang laki-laki untuk menikah hanya dengan modal 25 manyam yang habiskan semua harta kita. Dan apa yang terjadi berikutnya? Anak perempuan itu mungkin tidak sempat membalas kebaikan kita. Berbeda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki kalau sudah kaya, itu Masya Allah mungkin ayah ibunya entah dibawa ke mana-mana. Anak perempuan tidak bisa. Kenapa? Semua tergantung pada suaminya. Itu ujian bagi kita. Ujian untuk ikhlas memelihara anak perempuan, walaupun kita tahu mungkin tidak akan pernah terbalas. Walaupun kita tahu itu, tapi kita ikhlaskan pelihara anak perempuan karena Allah. Ternyata balasan Allah lebih hebat daripada hanya mengirimkan gaji, lebih hebat daripada hanya mengirimkan uang. Apa kata Rasulullah tadi? Kalau dia berhasil menjadi anak yang salihah. Jadi ukuran perempuan salihah itu kalau sudah berhasil. Ini dalam kitab-kitab disebutkan beda tujuan belajar antara laki-laki dan perempuan. Beda. Makanya kadang-kadang hari ini terjadi sedikit kesalahan dalam dunia pendidikan. Kita mendidik anak perempuan itu sama dengan model pendidikan anak laki-laki. Padahal tujuan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu harus digembleng dengan ilmu yang banyak, karena dialah pemimpin keluarga, dialah yang mencari nafkah. Maka tidak mengapa dia terbang kemanapun. Silahkan tuntut ilmu, ho kena jak-jak. Itu anak laki-laki. Hari ini kita perlakukan perempuan sama. Nak, kamu setelah kuliah nanti, kamu setelah SMA, kamu kuliah, kamu kerja. Padahal hidup dalam agama perempuan tidak ditugaskan untuk bekerja. Seharusnya bagaimana mendidik anak perempuan? Didikannya adalah untuk mencapai salihah yang membuat kita terhalang dari neraka Allah. Seharusnya orang tua itu tidak berharap banyak agar dia kuliah. Enggak kuliah pun enggak apa-apa. Tapi target akhir memelihara anak perempuan adalah kesalehannya. Ketika dia sudah menikah, dia taat pada suaminya, kita sudah berhasil, Pak. Kalau ada anak perempuan menikah dan dia taat pada suaminya, kita sudah berhasil. Tunggulah janji Allah dan Nabi. Allah dan Nabi tidak akan pernah melanggar janji. Makanya hadis Nabi SAW menyebutkan, ketika ada seorang ayah sakit, dikabarkan kepada anak perempuannya bahwa ayahnya sakit. Anak perempuan itu tidak berani datang karena suaminya sebelum pergi, sebelum melakukan perjalanan panjang memesan, jangan keluar rumah sampai aku pulang. Lalu datang lagi utusan itu di hari berikutnya, dikabarkan lagi ayahnya sakit. Ini hadis. Lalu anak perempuan yang perempuan itu mengatakan, aku tidak bisa keluar karena suamiku telah memesan jangan keluar rumah sampai beliau pulang. Dulu kan tidak ada HP, tidak ada WA. Kalau ada WA kan bisa WA, bang boleh enggak ini bapak, utusan bapak datang, bapak sakit mohon izin. Dulu karena tidak ada, dia tetap memegang janji dengan suaminya, tidak keluar. Datang lagi di hari berikutnya, dikabarkan ayah sudah meninggal. Datanglah, tetap tidak keluar.
karena taatnya pada suaminya. Dan ini menjadi keluhan bagi keluarga, kok sampai segitunya dia. Dikabarkanlah berita ini kepada Rasulullah bahawa seorang anak gadis, seorang isteri dari seorang laki-laki, seorang anak perempuan dari seorang ayah tidak datang untuk mengunjungi ayahnya hanya kerana taatnya pada suami. Apa jawaban Nabi di ujung hadis? Taatnya anak ini kepada suaminya menyebabkan ayahnya masuk surga. Subhanallah, Rasulullah mengatakan taatnya anak perempuan ini kepada suaminya menyebabkan ayahnya masuk surga. Maka hadiah terindah bagi seorang ayah ketika anak perempuan kita taat pada suaminya, maka ajarkan itu. Sayangnya di sekolah itu tidak diajarkan. Itu tidak diajarkan. Jadi diajarkan sama dengan laki-laki. Sama, kamu nak nanti setelah ini kuliah, habis kuliah cari kerja. Maka hari ini bertabur semua perempuan cari kerja. Ketika sudah menikah tidak taat pada suaminya. Kenapa? Gajinya lebih banyak daripada gaji suaminya, dan menganggap itu sebuah kekuatan untuk melawan. Belum lagi ketemu dengan yang lain di kantor. Suami baru CPNS, dia ketemu dengan PNS beneran, langsung selingkuh di sana. Ketika di kantor, kadang-kadang Masya Allah bermesraan dengan teman-teman kantor, luar biasa akrabnya, makan bersama, keluar makan bakso bersama. Dengan suami diajak, "Dik, makanlah sekali-sekali kita keluar." Apa katanya? "Baju geron, hidung katro," kata dia. "Saya sudah kenyang, makanlah abang sendiri." Di rumah saja kadang-kadang tidak mau menemani suaminya. Ini kalau punya anak perempuan seperti ini, Pak, kita gagal. Maka kesalahan pendidikan hari ini menyamakan pendidikan untuk anak laki-laki dan perempuan, padahal tujuan akhir berbeda. Kalau anak laki-laki silahkan suruh ke mana saja, silahkan tuntut ilmu ke mana saja, dia laki-laki, lepaskan dia. Yang penting buat dia saleh, ajarkan salat di umur 7 tahun sampai mencapai 21 tahun, pastikan dia saleh. Pastikan dia saleh. Jadi jangan izinkan dia bermaksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kesempatan besar bagi kita untuk masuk surga dan terhindar dari api neraka. Peliharalah anak-anak perempuan kita semuanya, berapapun jumlahnya, pelihara dia. Katakan kepadanya, nasihati dia, "Nak, kalau engkau menikah, taatlah pada suamimu." Maka kita pun sebagai ayah, kalau tiba-tiba anak perempuan itu tidak bisa pulang ke kampung, kita telepon, "Dek, tak bisa pulang hari raya ini. Kamu sudah 5 kali tak pulang hari raya. Tak pernah lihat bapa, tak pernah lihat mama, kami sudah rindu." Kalau jawaban anak gadis kita, "Ayah, adik tak bisa pulang, suami tak cuti, karena sudah cuti, sudah ambil cuti yang lalu, jadi tak bisa ngambil, tak bisa pulang." Maka jangan sampai orang tua mengatakan, "Ikah nah, kamu ya, semenjak ku kawinkan sama dia, kamu sudah begini sekarang akhlaknya." Itu kalimat yang salah. Itu kalimat yang salah. Seharusnya kita mengatakan, "Nak, baik, taatlah pada suamimu. Kalau kita tidak ketemu lagi, mudah-mudahan kita ketemu di surga." Itu cepat-cepat dia pulang kalau model begitu bahasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sebagai penutup kita perlu juga kita ketahui bahawa jaminan-jaminan ini syarat kuncinya salihah. Dan kesalehan itu dimulai dari kecil, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada anak perempuan, syarat kesalehan itu dimulai dia dari kecil. Jadi jangan membayangkan waktu dia sudah masuk sekolah, tidak, dari kecil. Dimulai dari janin. Kita sudah hidup dengan Al-Quran, kemudian ketika dia lahir, perlakukan semua sunnah Nabi, laksanakan akikah, kemudian cukur rambutnya. Dalam hadis Fatimah, Hasan atau Husain, saya lupa di antara keduanya, itu dicukur rambutnya, lalu rambut itu ditimbang dengan timbangan emas, lalu diberikan sedekah sejumlah naiknya timbangan. Setelah ditaruh di atas timbangan emas, berapa emasnya kalau dengan uang? 200.000, berikan sedekah waktu mencukur rambut anak pertama. Itu semua memancing keridhaan Allah. Berarti kita taat kepada Allah, kepada urusan anak kita. Kemudian berikan nama yang terbaik, kasih nama yang terbaik, kasih nama-nama isteri Nabi, kasih nama-nama orang-orang yang dijamin Nabi, Khadijah, Aisyah, Fatimah. Hari ini orang malu kasih nama itu karena dianggap kere. Dianggap kere, dianggap tidak keren, dianggap nanti dia malu kalau dalam SD panggilannya Fatimah. Jadi menganggap Nek Tuha. Jadi kalau Nek Tuha itu Salamah, Aisyah, Fatimah, apalagi Pak, itu yang mudah-mudah dianggap Nek Tuha, nyak-nyak, dianggap nenek-nenek tua. Masya Allah, padahal itulah nama-nama terbaik. Ini tidak, kasih nama entah apa-apa Pak.
kasih nama pizza Papa Rosa, panggilan ejang, nan pizza Papa Rosa, karena ayah ibunya sering ke Paparon makan pizza, itu kerjanya. Ya, ada yang menggabungkan nama ayah dengan ibu, nama ayah Baskoro, nama ibu Komaria, kasih nama anak Baskom. Subhanallah. Itu dari nama terbaik. Kemudian mulailah didik dia dengan salat, lalu ajarkan dia agama dari kecil, tutuplah auratnya. Jadi jangan dari kecil suruh pakai baju tank top itu. Dari kecil, umur 5 tahun jalan-jalan dengan ayahnya suruh pakai baju kensi. Memang kecil, orang mengatakan kan anak kecil, kan enggak ada masalah, tapi dia terbiasa membuka aurat. Coba kalau tutupkan jilbab dari kecilnya. Walaupun orang mengatakan bahawa kok anak kecil dijilbabkan, kan panas. Tapi Masya Allah, kalau dari kecil kita jilbabkan, malu dia buka aurat. Malu dia buka aurat. Jangan salah-salah mendidik. Dan sampai besar, nasihati dia baik-baik tentang apa tujuan seorang anak perempuan. Mudah-mudahan Bapak Ibu melaka Allah, kita semua yang diberikan izin mendapatkan anak perempuan, ambillah kesempatan bonus dari Allah, peliharalah mereka baik-baik. Semoga mereka menjadi perisai kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga yang berhadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi